ಇಂಗ್ಳಿ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ನ 79ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆ. ಸಂಘಕ್ಕೆ 42.17 ಲಕ್ಷ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಾನೆ. ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಂಘದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು, ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 42,17,961 ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 9% ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಾನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ 79ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. मंचावरती सभेच्या मंचावरती उपस्थित असलेले माझे सर्व सहकारी संचालक, सत्कारमूर्ती प्रांशुपाल आनंद कोळे, संजय जोशी साहेब, या ठिकाणी उपस्थित असलेले प्रचंड संख्येने उपस्थित असलेले मला असं पाहिलं तर 1946 पासून आज सांगायत अनेक प्रसंगाने अनेक गेले, अनेक कमिटीने अनेक चेअरमन संचालक होऊन गेले, पण आमच्या संघाला कोणत्याही प्रकारचा गाळा आलेला नाही. आमच्या संघाची प्रगती योग्य दिशेने झालेली आहे. आज आमचं बॅलन्स शीट पाहिलं तर वार्षिक आमच्या संघाची वार्षिक उलाढाल 136 कोटी आहे. वर्षाला 136 कोटीचं ट्रान्झॅक्शन आवक झालेले आहे. त्याचबरोबर आमच्या या संघामध्ये 28 कोटी 11,87,000 एवढं वर्किंग कॅपिटल आहे, म्हणजे कार्यरत भांडवल आहे. तसेच आपण विविध रूपानं सभासदांच्या हितासाठी विविध रूपानं आम्ही 21 कोटी 92,93,000 इतकी कर्ज दिलेली आहे. तसेच आमच्या संघाची गुंतवणूक 3 कोटी 80,03,000 रुपये अशा प्रकारची आमच्या संघाची गुंतवणूक आहे. त्याचबरोबर याकरता सन 2021-25 या सालाकरता आमच्या संघाने 42,17,961 रुपये इतका निव्वळ लाभ प्राप्त झालेला आहे. या जे काही आपली प्रगती आहे, हा जो लाभ आहे त्याचं कारण म्हणजे आपण सभासद दिलं पाहिजे. यात आमचं काही श्रेय नसतं. कारण कसं आहे, आता आपण बघा एखादी संस्था प्रगतीपथावर यायचं झालं कारण देणे घेणे, समजा तर बीडीपी असेल, केसीसी असेल किंवा एखादा लागवडीचा लोन असेल, फर्टिलायझर लोन, या लोनचं सगळं तुम्ही वेळेत मार्च 31च्या आत आपण जर व्याजासहित जर दिला तर आपल्या संघाची प्रगती अजून देखील होण्याची शक्यता आहे. काही सभासदांनी वगळता अपवाद वगळता आमची जवळजवळ 70-75% वसूल झालेले आहे. आणि पुढील काळामध्ये आम्ही एनएफटीएस मार्फत कोणत्याही प्रकारे कुठल्याही सभासदांना हायगाई न करता ते पण आम्ही वसूल करतो याची मी आपल्या सर्वांना ग्वाही देतो. तसेच आपले विधान परिषद सदस्य विकासरत्न प्रकाशना हुक्केरी व आमदार गणेश विखेरी यांच्या प्रयत्नामधून आमच्या संघाला 3रा मजला गोडाऊन बांधण्यासाठी 20 लाखाची मदत झालेली आहे. पण सरकारी काम 100% होत नसल्यामुळं आम्हाला अर्धवट स्वरूपात ते काम राहिलेलं आहे. त्याकरता मी सर्व सभासदांना विनंती करतो, जे काही उरलेलं काम आहे त्या कामाची पूर्तता करण्याकरता आपल्याला संघाच्या वतीनं आपण थोडासा फंड वापरून त्या कामाची पूर्तता केली पाहिजे याची मी तुम्हाला विनंती करतो. आणि तुम्ही सर्वांना होकार द्याल असं माझं एक गृहीत धरून मी त्या पुढच्या कामासाठी मी कामाला सुरुवात करतो. त्याचबरोबर जे काही कर्ज आहे बीडीपी, आपण जेव्हा बघा कर्ज देतो ती वेळेत 31 मार्चच्या आतमध्ये जर तुम्ही व्याज जरी दिला तर आम्हाला ते फायद्यामध्ये दाखवता येते. त्याकरता सर्वांनी काय करता कुठेही गुंतवले, उसाचं काय दिलं गेलं नाही आम्हाला. आणि उसाची जी बिल्लं आहेत ती बिल्लं आमच्या संघाला जेणेकरून 99% येण्यासाठी आपण प्रयत्न करावे किंवा तसं सहकार्य करावे. समजा एखाद्या काही तांत्रिक बाबीनुसार एखादं बिल आपण बाहेर कुठेतरी बँकेत जाता जरी गेलं तरी हरकत नाही, तुम्ही नंतर येऊन आमच्या 31 मार्चच्या आतमध्ये आमच्या कर्जाची जी काही व्याज आहे
बीडीपीचं व्याज हे वेळेत तुम्ही पूर्ण करावे अशी मी तुम्हाला कळकळीची विनंती करतो. त्याचबरोबर फर्टिलायझर लोन जे आता बघा आम्ही जवळजवळ ₹1.6 कोटी मी लागवडीसाठी गुंतवणूक केलेली आहे. तर हे जे रासायनिक खतांचा पुरवठा आहे ऐन वेळेला शेतकऱ्याच्याकडे पैसा नसतो आणि शेतकऱ्याची जी काही अडचण आहे ती अडचण भागवावी याकरता आम्ही काय करतो की काही टक्केवारी आतावरून आम्ही एक ₹10,000 आम्ही तुम्हाला जी रक्कम देतो. त्या रकमेचं मात्र तुम्ही फक्त व्याज भरून चालणार नाही, कारण आमचं ते इन्व्हेस्टमेंट केलेलं आहे. त्याकरता तुम्ही काय करा, लागवडीचं मुद्दल अधिक व्याज वेळेमध्ये पूर्ण करून भरा आणि पुढच्या जी काही कालावधी आहे जी काही वाटचाल आहे ते संघाची प्रगती होण्यास काय वेळ लागणार नाही. तसेच त्याचबरोबर आता आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे लाभांश. लाभांश कधी आपल्याला जास्त देता येतो तर जेव्हा 99% 100% जितकं वसूल होईल तेवढा आपल्या लाभांशाला आपण एक काहीतरी डोस निवडू शकतो. पण काय झालेलं आहे, बऱ्याच लोकांची लागवडी पाहिजे आहेत, बऱ्याच लोकांचं बीडीपीचं व्याज झालेलं आहे, व्याज राहिलेलं आहे. त्याकरता तुम्ही काय करा, अजून देखील तुम्हाला वेळ आहे, लवकरात लवकर पूर्तता करा. येणाऱ्या उसाच्या बिलापासून आपण जे काही सहकार आहे ते सहकार तुम्ही आम्हाला व्याज व मुद्दल देण्यासाठी सहकार करावा असं मी पुन्हा एकदा विनंती करतो. त्याचबरोबर 2022 व 2023 या सालाकरता आमचा एक मानस होता की शेतकऱ्यांना एक आशा असते, शेतकऱ्यांची इच्छा काय असते, एक जास्तीत जास्त लाभांश डिव्हिडंड मिळावं. प्रत्येक शेतकऱ्यांची माझी देखील ही इच्छा असते. त्या पद्धतीने आम्ही काय केलं, सन 2022-23 या सालाकरता जास्तीत जास्त किती बसेल याचं आम्ही काळजी घेऊन आम्ही डिव्हिडंड रूपाने दिलो. पण काही कारणास्तव आपल्या या कोर्टामध्ये केस दायर झाले आणि त्या केसमध्ये ARCS कोर्टाने आम्हाला असा आदेश दिलेला आहे की जे काही तुम्ही जादा दिलेला आहे डिव्हिडंड त्याचं तुम्ही येणाऱ्या वर्षामध्ये त्याचा वसूल रुपी करून हे जे काही भरतकरा येणे रिसिवेबल म्हणजे एक अमाऊंट आहे ती अमाऊंट तुम्ही हे व्यवस्थित करा अशा प्रकारचा आदेश आमच्याजवळ आहे. त्याकरता आम्हाला ह्या वर्षी देखील खूप लाभांश द्यायचं होता, डिव्हिडंड द्यायचं होतं. पण आम्ही काय केलोय की ह्या वर्षी थोडंसं त्यामध्ये लाभांशामध्ये वजा करून जे काही उरलेली रक्कम आहे ती तुम्हाला लाभांश रूपानं येत्या 1 महिन्यामध्ये आम्ही सुरुवात करतो. आणि अशा रीतीनं ह्या वर्षी आम्हाला थोडंसं सहकार्य द्या. पुढच्या वर्षी आम्ही ह्याच्यापेक्षा जादा फायदा करून दाखवू, ह्याच्यापेक्षा व्यवस्थित आपण प्रशासन करू अशा प्रकारची ग्वाही देऊन ह्या वर्षी सर्वसाधारणपणे 9% लाभांश मी जाहीर करतो. अशा प्रकारे सर्वांनी नाश्त्याची व्यवस्था केलेली आहे, सर्वांनी व्यवस्थित नाश्ता घ्यावा आणि या ठिकाणी हा कार्यक्रम संपन्न झाला मी जाहीर करतो. ಸಭೆಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಇಂಗ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಪುತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಆನಂದ್ ಕೋಳಿ ಅವರನ್ನು, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಸಂಜಯ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ओके सर
ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಿಂಟು ಚೌಹಾಣ್ ವರದಿ ವಾಚನ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸಂಘವು ಒಟ್ಟು 2,693 ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು 2,23,39,112 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ 5,03,63,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 21,92,93,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಸಂಘವು 42,17,961 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿವರವನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸದಸ್ಯತ್ವ ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 44 ಸದಸ್ಯರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವರು. 187 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ 2,693 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿರುವರು. ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ. ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ 2,23,39,112 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಧಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 31/3/2025ಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ನಿಧಿ 1,52,29,000 ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳು 2,44,91,900 ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಧಿಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಿ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಠೇವುಗಳು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 31/3/2025ಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ 5,03,63,507 ವಿವಿಧ ಠೇವುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಠೇವುಗಳು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಲಗಳು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 31/3/2025ಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಲಗಳು 21,92,93,444 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆ ಸಾಲ, ಠೇವಣಿ ಸಾಲ, ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 2025ಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಸಾಲ 98% ವಸೂಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಡಿಪಿ ಹಾಗೂ ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತುಂಬಿ ವಸೂಲಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಗೊಬ್ಬರ ಕುರಿತು ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಪಶುಖಾದ್ಯ ಖರೀದಿ 1,07,26,840 ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾರಾಟ 91,54,748 ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಪಶುಖಾದ್ಯ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. 31/3/2025ಕ್ಕೆ 60,35,459 ಗೊಬ್ಬರ ಶಿಲ್ಲಕ್ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಪಶು ಖಾದ್ಯಗಳ ಲಾಭಾಂಶ 5,89,894 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ವರದಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತು 17 ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, 23/9/2025ಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಘದಲ್ಲಿ ವರದಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2023-24ರಲ್ಲಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 31/3/2025ಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ 42,17,962 ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಈ ವರದಿ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಿತ್ ಚಿಗ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 1946ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 79 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಂಘವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಂಘನು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಟಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿತ್ತು, ಸಂಘ ರೋಗ ಹಚ್ಚಿದ, ಅದರ ಒಂದು ಈಗ 6 ಮರ ಆಗಿದೆ. ಸಂಘದ ಮೊದಲ ಮಟ್ಟ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಾತಾವರಣ ಬಂದ್ರೆ, ಮಳಿ ಬಂದ್ರೆ, ಬಿಸಿಲು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಗಿಡ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮರ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಬೇಗ ಬಹಳ ಒಳಗತಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿಗಳು. ಆ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಟ್ಟಿ ಐತಿ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಟಿಕೆಯವರಿಗೆ ಇಂಥ ಇದ್ರು ಯಾವ ಮೋಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಐತಿ. ರೈತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಐತಿ. ರೈತರ
ಸುತ್ತ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸದಸ್ಯರ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಚಲೋ ಇದಾವೆ KCC ಸಾಲ ಇರ್ಬೋದು, BDP ಇರ್ಬೋದು, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ರಾಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಚಲೋ ಐತಿ. ಅದೇ ತರ ಈ ಸಂಘದ 42 ಲಕ್ಷ 43 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಚಲೋ ಒಳ್ಳೆ ನಫಲ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ತರ ಈ ಊರೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಏನೋ ಈಗ ಸಂಜಯ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಈಗ ಅವರ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆನಂದಗೋಳಿ ಅವರ ಗ್ರಾಮದ ಇದೇ ಅವರ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಂದು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಜಯ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಡುವ ಸಹಿತಪ್ಪ ಅವರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿರೋರು ಅವ್ರ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ 45-50 ವರ್ಷ ಇದು ಮಾಡಿದಾರ. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು 15 ದಿವಸ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಊರ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಕಡೆ ಬಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯವಾದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2-3 ಸಾವಿರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೇರೆ 15 ದಿವಸ ಒಂದು ಬಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಸಲಹೆ ಅವರು ಒಂದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಂತತ್ವ ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ದವು ಯಾರೇನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಜನರಲ್ ಅವರಿಗೆ 11 ಗುಂಟೆ ಅಡವಿ ಇರಲಿ, SC/ST ನವರಿಗೆ 5 ಗುಂಟೆ ಅಡವಿ ಇದ್ರು ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಶಿಫಾರಸಿಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಇವ್ರು ಯಾವಾಗಲೇ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ಆದರೆ ಸಭಾಸದರಾಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯಾರು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸುಭಾಷ್ ಗೋಸುರ್ವಾಡೆ, ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೀಬ್ ಚೌಗ್ಲಾ, ತೇಜಶ್ರೀ ಮಾಧ್ಭಾಮೆ, ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಸಾವಂತ್, ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೀಬ್ ಜಾಧವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೂವಣ್ಣ ಚೌಗ್ಲೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುವರಾಜ್ ಪವಾರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ರಾಮ್ಜಿ ಕಾಂಬ್ಳೆ ವಂದಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಂದ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತಲಾಟೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂಗಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇಂಗಳೆ ಬಂದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ ಅಲ್ಲೇ ಐತಿ, ನಾವು ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯೊಳಗೆ ಅದೇವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಊರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ನಾವು ಎಂದೂ ಊರು ಬಿಟ್ಟ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಭಿಮಾನ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮ್ದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಐತಿ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಾನು ಯಾರು ಜಗಾಡಿದ ಹೋದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಾಗ ಜಗಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಯಾರ ಜಗಾಡಿದ್ದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹಂಗೈತಿ. ಯಾರ ನಾನು ಜಗಳ ತಂದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಧರಿಸಿ ಅವರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ಊರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಸಿ ಬಹಳ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಮರೆತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. चांगली होण्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करणं हे गरजेचं आहे. चुका काढल्या तरी सुद्धा त्या चुका सुधारण्याची सुद्धा आपण त्यांना संधी द्यावी किंवा त्यांना त्याप्रमाणे समज द्यावी प्रेमाला, असं मला वाटतं. कारण मी आता 2-3 वर्षामध्ये जे अनुभव आहे त्या दृष्टिकोनातनं, गावाच्या दृष्टिकोनातनं हे बोलतो. त्याच्यामध्ये काही जरी असलं तरी गैर वाटलं तरी ते त्याच्याबद्दल मी माफी मागतो. पण एकंदरीत गावाचा विकास व्हावा, मूळ जे संघटना ज्या ग्रामीण कृषी सहकार पतसंस्था ज्या आहेत त्या शेतकऱ्यांच्या
चांगल्या उद्धारासाठीच काढलेले आहेत आणि त्याच्या उद्धारासाठी आपल्या सर्वांनीच मिळून प्रयत्न करूया. या संस्थेमध्ये गेल्या वर्षी मी जरा बॅलन्स आत्ताच मिळालं मला. गेल्या वर्षीपेक्षाही आता सांगताना भाषणात आपल्या ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಪಡೆದು ಪಂಚ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಜು ಕೋಳಿ.